रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ www.radioindia.ca ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। इस वैबसाइट पर जाके तुसी किसी भी वक्त ते पूरी दुनिया दे विच किते भी बैठ के साडे नाल लाइव जुड़ सकते हो, सानू सुन सकते हो। जेकर चलदे प्रोग्राम दौरान तुसी विषय नाल संबंधित कोई सवाल, कोई जानकारी जां कोई तजर्बा साझा करना चाहो तो 604 592 9191 604 592 9191 साडा स्टूडियो का नंबर है। ये नंबर डायल करके तुसी किसी भी वक्त चलदे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हो, अपनी गल, अपना सवाल रख सकते हो। असीं कोशिश करांगे तुहाडे हर सवाल का जवाब दे के तुहानूं संतुष्ट करन दी। सो आओ अज दे प्रोग्राम की असीं विधिवत शुरुआत करते हाँ। साडे अज दे प्रोग्राम नूं विस्तार देण दे लई एक शख्सियत साडे नाल अज स्टूडियो च मौजूद है, जिन्हां नूं तुसीं पहलां भी कई बार साडे ऑनलाइन सुन चुके हो, लेकिन साडे वास्ते अज बड़ा खुशी दा ते माण दा सबब है कि सरदार मिठू सिंह जी कानेके जिहड़े कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत सीनियर मैंबर ने और अक्सर जिहड़े पंथ विरोधी कोई भी नुकता आउंदा है जां कोई गल हुंदी है उत्थे सब तो पहला आवाज़ बुलंद हुंदी है मिठू सिंह कानेके दी। चाहे वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विचलियां ऊणताइयां होण, चाहे वह श्रोमणी अकाली दल दे विच कोई ऊणताई दिखाई दिंदी होवे जां कोई प्रबंध दे विच किते ना किते खामी नज़र आवे तो मिठू सिंह काने का हथ सब तो पहला असीं खड़ा देखते हैं। सो अज साडे लई माण दी गल है कि साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने सरदार मिठू सिंह जी। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे प्रोग्राम विचार चर्चा विच। बलदेव सिंह भंम जी ते रेडियो इंडिया के दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी सतਿ ਸ੍ਰੀ अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी, फतेह जी। सो मिठू सिंह जी, कोई शक नहीं गा, मैं जिस तरह साडे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ पहचान करवाई है, ਮੈਨੂੰ लगता है भी मेरे को शब्दों की घाट सी जिहड़ी मैं तुहाडे बारे, तुहाडी शख्सियत बारे हजे बहुत कुछ दस्सिया जा सकता सी, लेकिन मैं नहीं दस सकिया होऊंगा। और जिहड़ी गल हुण असीं करनी चाहुंदे आ, जिस तरह दा तुहाडा मतलब कि असीं तुहाडा सुभाਅ जां जिस तरह दे तुसीं पंथ नूं समर्पित हो, पंथ दीआं ऊणताइयां तुहाडे तो नहीं देखीआं जांदियां, उस तरह दीआं ऊणताइयां हुण तुसीं कनेडा च आ गए हो जी। ਉਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪੈਰਲਲ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा 1925 का बिल सीगा जिहड़ा उहदे विच कुछ तब्दीलियां जिहड़ियां ओह कीतियां ने जी। सो तुसीं सब तो पहला जिहड़ा मैं तुहाडे तो जानना चाहुंदा कि तुसीं इन्हां तब्दीलियां नूं किवें देखदे हो कि इह होना चाहीदा सी, नहीं होना चाहीदा सी, किहदा हक है किहदा नहीं, जां कौन की कर सकदा सी जी। पिछले दिनी भंम साहब 19-20 जून नूं एक इजलास होया विधान सभा का। उस इजलास के विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट 1925 दे विच एक सोध बिल लिआंदा गया, जिस तहत गुरबाणी के प्रसारण के संबंध विच बिल दे विच गल कीती गई है कि गुरबाणी का जिहड़ा प्रसारण है वो सबनां नूं, सारे चैनलों नूं मिलना चाहिए। ये सारी दुनिया दे विच फ्री टू एयर ये जिहड़ा ब्रॉडकास्टिंग है जिहड़ी गुरबाणी प्रसारण की होनी चाहिए है जी। सो इस पक्ष नूं लैके सरदार भगवंत सिंह मान सरकार ने एक बिल है जिहड़ा सोध बिल के रूप में सोध बिल 2023 जो है वो 20 जून नूं पास करता। तो इस तो बाद पंथक संबंध विच सरकार वालों एक दखलअंदाजी समझदे होया बड़ा एक बाब वेला उठिया काफ़ी ज़्यादा। ਅਸੀਂ भी समझते हैं कि सरकार ਨੂੰ सीधे तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच इस तरह दाखिल देने का कोई हक नहीं। ये एक जिहड़ा सोध एक्ट बनाया गया 2023 ये एक गैर संविधानक है जी। जिथों तक सवाल उठता है कि अज किस इशू ते मान लो सोध एक्ट सरकार नूं बनाउण लई मजबूर होना पिया,
ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਪਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ ਆ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ
ਇੱਕ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਊਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬਜਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖਰੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹ ਹੋਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1100-1200 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਔਰ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਜਟ ਬਣੇ ਨੇਗੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਜਟ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਪ ਟੂ 2015-16 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਬਜਟ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਗਸ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1925 ਐਕਟ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ
ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਰੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਥ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜੈਸਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੀਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸਾ ਕਿ ਮੰਨ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਚ ਉਵੇਂ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕਿਹਨੇ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮੰਨੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਔਰ ਆਮ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦਾ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ, ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਤੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਣੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ।
ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ RSS ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਐਤਕੀ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੇਲੇ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜੋ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਦੇਵੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਉਵੇਂ ਜਿਕਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਟਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ PTC ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ 20 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਚੱਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਸੀ, ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ 23 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਘਿਰਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ
ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹਾਲ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਹੀ, ਚਲੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਜਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਦੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੰਨੂਗਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਸ ਭੇਜੀ ਜਦੋਂ
ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮਲੂਕਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਆਹ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਨਾਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਉਲਟ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਫਿਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵਰੋਂ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗਣੇ ਸਗਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾਲੇ ਬੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਲਬ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਜਿਟ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਠਪਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ
ਮਾਫੀ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨਾੜੀਪਣ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਊਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਿਆਤ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਰਕਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ
ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ, ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਕੋ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਜੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਕਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ NDA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ, ਤਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਭਾਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਸੀਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਾ ਹੀ ਧਰਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪੰਥ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਹੈਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਝ ਮੋਰਚਾ ਲੜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇਗੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾਵਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਤਾਜਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PTC ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰਵਾਤਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਬਦਬਾ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚੁਣਨਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਂ ਐਜੈਕਟ ਹੋਂਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਐਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਐਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਜੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਐਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਉਹਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮੇਜਿਕਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ,
ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਾਣੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਣਕੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਲੋ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਆਊਗਾ ਔਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨੇਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।